Let's solve the riddle of the Mercedes-Benz S500 is an uncompromised luxury or a modern gimmick. Is it really Mercedes' answer to the best or nothing? Let's find out. Alright, this is absolutely insane. Today we are at Continental Motors reviewing this brand spanking new Mercedes S-Class. This over here is the 2021 model, finished in anthracite blue. If you can just see the shade over here. Now firstly we are gonna get into the engine bay and let's see what this car is packing. The hood is rather heavy and big. Like I felt like I was lifting a 50-pound hood over here, and you can see a lot of sound isolation over here, and this is heat shield for the engine. Now coming to the engine, it's a 3-liter 6-cylinder turbocharged engine which produces 435 horsepower plus additional horsepower from the EQ boost motor in the back, which is basically an essentially a mild hybrid system for Mercedes. And since the car is turbocharged, it's gonna fill in those turbo lags by the electric motor. So brilliant engineering right over there. And the car produces 383 pound-feet of torque, which I'm a bit disappointed of, to be honest. Because the reason is, since it's a turbocharged vehicle, turbocharged vehicles have a lot more torque than their horses, but in this case, it's actually the opposite. But that's about it. We will check that out in the driving. Let's close this hood. Okay, that was loud. This over here is the Mercedes sensor. So this whole glass panel over here actually decides how the car is gonna ride. And also it is the safety sensor for the car. So if a pedestrian is hit over here, the car is gonna pop up an airbag right over here. So this thing is really intelligent and does a lot of things for the car. Now coming to these gorgeous headlights, these are Mercedes-Benz signature headlights. You can see that by 3 dots over here. This over here is the DRL, and the 3 dots over here signifies that it's a S-Class. So basically আপনি যদি rear view mirror দেখেন যে একটা Mercedes-এর এই DRL আর আপনি গাড়িটা চিনতে পারছেন না, চেনার উপায় হচ্ছে 3টা ডট মানে S-Class, E-Class হচ্ছে 2টা ডট আর C-Class হচ্ছে একটা ডট. Basically যতগুলি ডট, the more rich you are. And these lights are crazy, like absolutely crazy. You can see it here, and they can project up to 600 meters ahead, 650 meters ahead of you if there is no obstacle in the way. And even if there is obstacles in the way, it's gonna partially dim those parts and light up other places. So বুঝতেই পারছেন 650 মিটার এই গাড়ির হেডলাইট দূরে যাবে with the high beam assist obviously, but অনেক পাওয়ারফুল হেডলাইট অ্যান্ড অনেক জোস. নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য AMG লাইন. সো এই AMG লাইনের সাথে ক্রোম ট্রিটমেন্টস আসছে, যেটা লাইক ইটস আ পারফেক্ট ব্লেন্ড. I will tell you this about the car. It's such a perfect blend. AMG bumper and then these chrome tips. মানে মনে হয় না গাড়িটা ওভার লাক্সারিয়াস অর ওভার স্পোর্টি, জাস্ট আ পারফেক্ট ব্লেন্ড বাই Mercedes. Now moving on to the sides, the car has 21 inches AMG line rims. Now বাংলাদেশে কেউ 20 ইঞ্চের উপরে অপশন করে না, বাট এই গাড়িটা এয়ারম্যাটিক সাসপেনশনের উপরে আছে, যেটাকে মার্সিডিজ বলে সেমি এয়ারম্যাটিক সাসপেনশন. সো ওইটার কারণে যেহেতু আপনার রিমটা বড় অ্যান্ড টায়ার ছোটো, কোনো সমস্যা হবে না, কারণ গাড়ি অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারবে আগে থেকেই, অ্যান্ড ইউর রাইড কমফোর্ট ইজ ইটস স্টিল গonna বি অ্যাজ গুড. অ্যান্ড এই নিচের এই স্পয়লারটা উইথ দিস AMG লাইন ইজ অ্যাবসোলুটলি অ্যামেজিং. মানে গাড়িটাকে এই যে যতগুলি ক্রোমস আছে, গাড়িটাকে এত সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করে, আই ক্যানট এক্সপ্লেইন দিস এনাফ. মানে কোনোভাবেই মনে হয় না গাড়িতে একটু বেশি ক্রোম, পুরো জাস্ট পারফেক্ট ব্লেন্ড বাই Mercedes. নাও মুভিং অন টু দ্য রিয়ার. এখন এই জায়গাটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল, আই এম গোনা বি অনেস্ট উইথ ইউ গাইস. এই যে টেল লাইটসগুলি, এটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল টু মি অ্যাটলিস্ট, বিকজ আমার কাছে আগের টেল লাইটটা বেটার লাগছিল, বাট স্টিল আমার প্রথমে রেন্ডার আই হেটেড ইট. যখন রেন্ডার বাই হয়েছিল এই টেল লাইটসগুলির, আমার পুরাই একদম বিচ্ছিরি লাগছিল, বাট
এখন যেহেতু এটা আমি সামনাসামনি দেখতেছি, ইউ নো হোয়াট, দিস কাইন্ড লুকস গুড, মানে গাড়ির সাথে মানাইছে, বাট আই উড স্টিল রেকমেন্ড যে আগের যে টেল লাইটটা ওইটা অনেক সুন্দর ছিল এর থেকে। নাও কামিং টু দ্য ট্রাঙ্ক, I would see if there is trunk gesture. You have to kick this and then gesture control টা কাজ করে. So yes, you don't need to touch this. And আবার লাথি মারলে আটকায় যায়। এখানে কত কিউবিক ফিট অফ স্পেস আছে, এখানে লাইক একটা মানুষের যত দরকার তার থেকে অনেক বেশি স্পেস আছে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি গাড়িটা যেহেতু ইউরোপিয়ান, ইউ গেট ইউর ওয়ার্নিংস ওভার হিয়ার। সো রোড সাইডে যদি আপনি লাইক ইমার্জেন্সিতে আটকায় যান, these warnings will help you a lot. Let me show you guys up close. এই যে এই ওয়ার্নিংসগুলি, and this is to close the trunk. It's automatic, and ওইখানে একটা স্কার্ফ প্লেট দিয়েছে যাতে আপনি যখন লাগেজ নিচ্ছেন হিট করলে গাড়ির পেইন্টে কিছু না হয়। দেন এগেন নিচে খুব সুন্দর একটা ক্রোমের লাইন, অ্যান্ড ডিফিউজারটা এগ্রেসিভ, যেহেতু এএমজি লাইন দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে খুবই এগ্রেসিভ ডিফিউজার একটা সিস্টেম আছে। সো যারা পিছন দিয়ে দেখবেন গাড়িটা অনেক সেক্সি লাগবে। অ্যান্ড লেট মি চেক, ইজ ইট আ রিয়েল এক্সস্ট? ইয়েস। সো এখানে টুইন এক্সস্ট অ্যান্ড ওইখানে টুইন এক্সস্ট, কোয়াড এক্সস্ট আসে এই গাড়িতে। কিন্তু ইয়েস, এই জিনিসটা ফেক না করলেই পারতো, ওগুলি এক্সটেন্ড করে সামনে নিয়ে আসলে আমার কাছে বেটার মনে হইতো। এখন সাইড দিয়ে আরেকটা জিনিস বলি, সাইড থেকে দেখতে পারতেছেন দিস কার ইজ হিউম্যানগাস, লাইক পুরা হিউম্যানগাস একটা গাড়ি। অ্যান্ড টু বি এক্স্যাক্ট, এই গাড়িটা 216.5 ইঞ্চ লম্বা, বা বাংলায় বলতে গেলে 18.5 ফিট লম্বা সামনে থেকে পিছন, এবং গাড়িটা চওড়া হচ্ছে 7 ফিট। লাইক আই ড্রাইভ আ লাইক প্রিটি লং কার, ওইটা হচ্ছে 6 ফিট চওড়ায়, অ্যান্ড আমার মাথা ধরে যায় বাংলাদেশের জ্যামে গাড়ি চালাইতে। এখন আমরা পিসের স্পেসটা চেক আউট করবো। So you have to basically swipe your hand across it and the handles pop out. আর না হলে গাড়িটা একদম ফ্লাশ থাকে। Let me show you guys. এই যে এইভাবে পুরোটা ফ্লাশ থাকে, গাড়িটাকে একটা ক্লিন একটা লুক দেয়। এই যে এখানে যে বডি লাইনটা একদম কন্টিনিউস থাকে। And then you can just swipe around. And obviously there's 4 request sensor on every door. Now this is the business side. I mean, this is the big daddy side, kidding you not. Like, this is business over here. এখন না, এটা বেজ ইন্টেরিয়র না, দিস ইজ ম্যাগমা গ্রে। Mercedes calls it magma gray, and it's absolutely stunning. And এটা হচ্ছে Napa leather, but you can obviously choose higher grades of leather. And এখানে যে রুফ লাইনারটা, এটা আনফর্চুনেটলি ফেব্রিক আসছে, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, you can choose leather headliner. Coming to the sides, এটা হচ্ছে anthracite ওপেন পপুলার উড। সো এই উডের নামটা অনেক উইয়ার্ড, বাট এটার নাম হচ্ছে, এখন মার্সিডিজে আমি অ্যাটেনশন টু ডিটেলস দেখে আপনাদেরকে, আমি এই গাড়ির দরজা যেখানে রাখবো সেখানে আটকায় যাবে, যেখানে রাখবো এখানে রাখলে এখানে আটকায় যাবে। আমাদের নর্মাল গাড়িতে হয় কি, দেয়ার আর সাম পয়েন্টস যে যেখানে আটকাবে এরপরে কিন্তু আটকাবে না, বাট যেহেতু এটা মার্সিডিজ অ্যান্ড দে হ্যাভ আ লট অফ অ্যাটেনশন টু ডিটেল, এটা আপনি যেই জায়গায় রাখবেন সেই জায়গায় আটকে যাবে। অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দ্য ডোর ইজ হিউজ। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি, ওকে, দ্য কার ডাজন্ট হ্যাভ পাওয়ার নাও, আই এম গোনা শো ইউ গাইজ দ্যাট ইন দ্য ফ্রন্ট সাইড। নাও এখন পিছিয়ে এসে, obviously there are endless controls for this seat. You can configure them however you want, all right? But the best way to do that is, let me show you. Voila! This over here is a baller movement, guys. Kid you not. This is legit a baller movement. Let me press it. Haha. Can you see how sexy that is? Like, oh god. Headrest টা নিচে চলে যাচ্ছে, এটা আরো সামনে যাবে। Just see the space on offer, guys. This is so much space যে আমি যদি পা আগায়ও দিই আমি ওটা ধরতে পারবো না। Just see. This is pure luxury over here. Just see this. এই যে ambient lighting গুলি আমাকে একটা peaceful vibe দিচ্ছে, and I can legit sleep over here.
legit, I'm not even kidding you guys. এখন ওই সাইডে এই ফাংশনালিটি আপনারা পাবেন না, বিকজ অবভিয়াসলি এটা ড্রাইভার সাইড, অ্যান্ড ড্রাইভার গাড়ি চালানোর সময় এটা করলে লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। স্যাড পার্ট হচ্ছে এখানে ফুড রেস্টগুলি আসে নাই, নাহলে এখানে যখন ফুড রেস্টটা আসতো এটা আরও বেটার হয়ে যেত। অ্যাবসোলুটলি, লাইক ইট উড বি আ ড্রিম। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই গাড়িতে ফুল রিয়ার এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ আসে নাই, এটা হচ্ছে সেমি রিয়ার এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ। ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওইটার ভিতরে আপনি ফুল একটা কনসোল পেতেন এখানে সামনের মতো, ইউড গেট এয়ারপ্লেন ট্রেজ ওভার হিয়ার। সো আপনার গাড়ি এই জায়গার থেকে ট্রে উঠতো, অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু ওয়ার্ক অর ইউ ক্যান ইভেন ইট ওভার হিয়ার, লাইক হোয়াট এভার ইউ উইশ টু ডু ইউ ক্যান ডু ইট ওভার হিয়ার, অ্যান্ড ইউ কুড ইভেন গেট আ ফ্রিজ ওভার হিয়ার। সো আনফর্চুনেটলি এই গাড়িতে আবার ফ্রিজও আসে নাই, ইটস নট দ্য মোস্ট অপশন আউট কার, বাট এখানে ফ্রিজ নেওয়া যেত। বাট অ্যানাদার থিং এই গাড়ির ব্যাপারে যেটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে ইজ দিস সানরুফস। সো এটাকে মার্সিডিজ বলে প্যানোরামিক সানরুফ, প্যানোরামিক স্লাইডিং সানরুফ, কারণ সামনেটা স্লাইড হয়ে খুলে অ্যান্ড পিছেরটা খুলে না। বাট দিস ইজ গর্জিয়াস, মানে এইভাবে শুয়ে, like you can literally lie down here and then see the sunroof, like the stars at night, with chilling with your ambient lighting all over the car is insanely good. Legit, I'm not even kidding you guys over here. Now let's go to the business end. And obviously there are the seat controls over here. The seat gets memory functionality. Let me show you guys. So there are two memory functions, and then a bed function task over here. Another thing before I get out, যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, অনেক লাক্সারি গাড়িতে এটা আসে না, there are two AC vents on offer guys, two AC vents, and this is where you control your climate control from the rear, or the better way to do this in my mind is to do this. Okay guys, I will show you that later into the driving, and video off হয়ে গেছিল because actually storage full হয়ে গেছিল. So এখানে you get actually a lot of storage over here, and এখানে wireless charging আছে. So if you have a phone with wireless charger, you can just toss it in over here and enjoy the infotainment system over here. আরেকটা জিনিস যেটা এই গাড়িতে আসে না, which I'm missing a lot, is এখানে যে infotainment systems গুলি আসে সেটা এই গাড়িতে আসে না, which I'm missing a lot, because এখান থেকে control করে you just configure those and you can watch movies and stuff over there. But essentially it's the same, alright? Now let's get out of the rear cabin. Obviously the car gets soft touch doors. I'm gonna show it to you guys. So if you just keep it slightly over there, I'm just gonna touch it over here. The car sucks it in, which is crazy. Like, this car is so good, words are not enough to explain you guys how good this car is. Now getting to the driver's side, this is where things go very exciting. First thing is first, I'm gonna show you the windows. So I'm gonna put the car in ignition, I guess, yep. Okay. The windows should roll out, yes. These are acoustic glasses. Let me show you guys. এই যে গ্লাসটা, এটা হচ্ছে অ্যাকোস্টিক গ্লাস বলে মার্সিডিজের ল্যাঙ্গুয়েজে, অ্যাকোস্টিক গ্লাস। অ্যান্ড বেসিক্যালি এই গ্লাসটা হচ্ছে ডাবল লেয়ার গ্লাস ফর সাউন্ড ইনসুলেশন। সো মার্সিডিজ অনেক অ্যাটেনশন টু ডিটেলস দিছে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দিজ আর UV protected and privacy glasses. So there's a lot of attention to detail. I'm gonna roll this window up. Okay, I'm gonna do it later. But let's get into this amazing heaven of luxury. Okay, see. আমি যদি গাড়িতে বসে যাই, the door is essentially too far for me to close, so I have to reach out and then close the door. Yes, I'm gonna start the car. So keep your foot on the brake and push the ignition over here. This over here is the best display on the market. মানে এর মতো ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার আমি আমার লাইফে দেখি নাই। আমি BMW চড়ছি অ্যান্ড A8ও চড়ছি, এত ভালো না। BMW কিডনিটা তো পুরাই ট্র্যাশ, অডিটটাও অত সুন্দর না অ্যাকর্ডিং টু মি। জাস্ট লুক এট দিস ইউ গাইস, লাইক জাস্ট লুক এট দিস। I'm gonna agree to this. The car is on low fuel. I'm gonna show you my favorite display in this car. This is my favorite display in this car. So this is sports mode over here, so it হচ্ছে sports display. But আমার কাছে আরো দুইটা favorite display আছে, I'm gonna show it to you guys. Home, I would go to
ক্লাসিক, এই যে ক্লাসিকটাও অনেক ভালো লাগে যে মার্সিডিস নিজের হেরিটেজটা ধরে রাখছে, বিএমডব্লিউ পুরো জিনিসটাই নষ্ট করে দিছে অ্যাকর্ডিং টু মি। অ্যান্ড এক্সক্লুসিভটা মানে রাত্রেবেলা গাড়ি চালানোর জন্য এক্সক্লুসিভটা অনেক সুন্দর। লেট মি শো ইউ গাইস, এই যে এক্সক্লুসিভ এটাকে, সো ইফ আই প্রেস দ্য অ্যাক্সিলারেটর ওইভাবে ইলুমিনেট করে। সো এক্সক্লুসিভটা রাতে গাড়ি চালানোর জন্য আমি বলবো অনেক ভালো। এখন একটা ফান ফাংশন দেখে তোমাদেরকে, এই যে দিস আর মাই মিরর কন্ট্রোলস ওভার হিয়ার দিস। এখন আমি এইদিকে তাকিয়ে আছি, দেয়ার আর আইরিস স্ক্যানার ওভার হিয়ার, এই যে পিঙ্ক জিনিসটা যেটা ব্লিঙ্ক করতেছে, দিস আর মাই আইরিস স্ক্যানার্স, এগুলি আমার চোখকে স্ক্যান করতেছে। সো আমি যদি এইদিকে তাকাই অ্যান্ড প্রেস করি, লেট মি শো ইট টু ইউ গাইস, এই যে মিররগুলি ঘুরতেছে, এই যে এই সাইডের মিররটা ঘুরতেছে, অলরাইট। এখন আমি যদি ওই সাইডে তাকাই, ওই সাইডের মিররটা, আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইউ গ্যাস ক্যান সি ইট অর নট। ইয়েস, নাও ইউ গ্যাস ক্যান সি ইট, এই যে ডানে বামে যাচ্ছে। This is crazy. This car has insane level of technology over here. এখন স্টিয়ারিং হুইলে আসি, দ্য স্টিয়ারিং হুইল ইজ সো সফট, আই এম লাইক গিলটি অফ টাচিং ইট। লাইক প্রত্যেকবার যতবারই হাত দিচ্ছি আমার মনে হচ্ছে আমি স্টিয়ারিংটা ময়লা করে ফেলতেছি। আই উড লাভ সাম উডেন ট্রিমস ওভার হিয়ার। আমার কাছে কেন জানি এটা একটু নেকেড মনে হচ্ছে উইদাউট দ্য উডেন ট্রিমস, এই জায়গা অ্যান্ড এই জায়গা। অ্যান্ড দ্য ফান পার্ট ইজ ইউ অ্যাকচুয়ালি গেট আ ফ্ল্যাট বটম স্টিয়ারিং হুইল ওভার হিয়ার। দিস ইজ লাইক ফ্ল্যাট বটম। সো গাড়িটা এএমজি লাইন হওয়ার কারণে একটু স্পোর্টি আছে। নাও মাই গ্রাইপ উইথ দিস কার ইজ দিস স্টিয়ারিং মাউন্টেড কন্ট্রোলস। এত প্লাস্টিকই, লাইক লেট মি শো ইউ, এগুলি যে প্রেসিংগুলি এত প্লাস্টিকই, এগুলি আমার কাছে একটা মার্সিডিস এস ক্লাসের স্ট্যান্ডার্ডের জিনিস মনে হয় নাই। এগুলি একটু অন্য লেভেলের প্লাস্টিকই, টু বি অনেস্ট। অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্য এয়ার ভেন্টস আর ইনসেনলি গুড লুকিং ওভার হিয়ার। সো এগুলি আমার কাছে কমপ্লেন যে মার্সিডিস এই সুইচগুলি বেটার করতে পারতো। অবভিয়াসলি যেরকম এই যে সিট কন্ট্রোলের যে সুইচগুলি, এগুলি অনেক হাই কোয়ালিটি, আই ক্যানট এক্সপ্লেন ইউ হাউ হাই কোয়ালিটি দিজ আর, বাট এগুলি আর একটু বেটার হওয়া উচিত ছিল। দ্য কার কামস উইথ বার্মেস্টার 17 স্পিকার সাউন্ড সিস্টেম। সো যেটা প্রিমিয়াম প্যাকেজ ওইটার ভিতরে বার্মেস্টারের একটা সাউন্ড সিস্টেম আসে যেটা স্ক্রোল আউট হয়, গাড়ি স্টার্ট দিলে স্ক্রোল আউট হয়, গাড়ি অফ করলে অফ হয়ে যায়, সাউন্ড যদি অন অফ থাকে ডিপেন্ডিং অন দ্যাট। এখন আসি এই মাস্টার কন্ট্রোলে। আই কল ইট দ্য মাস্টার কন্ট্রোল বিকজ এই গাড়ির যে মাস্টার মাইন্ড সেটা হচ্ছে এই নেভিগেশনটা, এই ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে এই গাড়ির মাস্টার মাইন্ড। আমি বলি কেন, এই গাড়ির যত কিছু আছে, যাবতীয় যা আছে সব কিছু এটা দিয়েই কন্ট্রোল হয়। আমি দেখি গাড়িতে কিন্তু তেমন কোনো সুইচই নাই, এই যে স্টিয়ারিং মাউন্টেড সুইচেস আর এখানে কয়টা সুইচেস, বাকি সব এটার ভিতরে কন্ট্রোল হয়। এটা কয়টা কন্ট্রোল দেখে সব দেখাতে পারবো না, বিকজ সব দেখাতে গেলে আজকে দিন শেষ হয়ে যাবে আর আমার মনেও নাই। দ্য কার কামস অবভিয়াসলি, এই চারোটা সিটের ভিতরে কিন্তু মাসাজ, ভেন্টিলেটেড আর হিটেড ফাংশনালিটি আছে। সো এখন আমার তো এখানে এই যে মনে করেন আমি হোমে ছিলাম, হোম থেকে এই যে এই জায়গা হচ্ছে হোম, সো আমার এই জায়গায় স্ক্রোল করে এই জায়গায় আসা লাগছে। The better way to do this is, hey Mercedes, how can I help? turn on massage seat. I'm switching on the massage for you. And আমার সিটের massage on হয়ে গেছে. You can see over here. So this is actually crazy. Mercedes এর insane level of technology আছে. Hey Mercedes, How can I help? turn on ventilation. I'm switching on the ventilation. এখন আমরা যখন ব্যাকে আসি আরও জিনিস আছে, যাবতীয় সব কিছু করতে পারে এই গাড়িতে মার্সিডিস। সো হে মার্সিডিস বললে এই গাড়ির সব ফাংশন, আমি যেরকম আরেকটা দেখাই, হে মার্সিডিস, How may I help you? চেঞ্জ দ্য অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং টু ব্লু। Okay, I'm changing the color. সি, এটা পুরাটা ব্লু হয়ে গেছে। এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে 64 কালারের অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং আছে। লেট মি গেট ইউ গাইস, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়েল কালার, দূর থেকে রিয়েল কালারটা বোঝা যায় না। সো এখানে 64টা কালারের অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং আছে। এতদিন আগে আমি জানতাম না যে গাড়ির ভিতরে 64 কালারের লাইট, মানে 64 কালার যে আসলেই হয় এটাই জানতাম না, এটা এই গাড়ি আমাকে শিখাইলো। আরও জিনিস দেখাই আপনাদেরকে। সো আমি যদি গাড়ির লেটস সে কমফোর্টে যাই, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিংয়ে যাই,
লেটস সে আপনি গাড়িটা ব্র্যান্ড নিউ কিনছেন না, আপনার ফ্রেন্ডকে আপনার ফ্লেক্স করতে হবে যে আপনার অনেকগুলি এমবিএন লাইটস আছে। হোয়াট ইউ ডু ইজ ইউ গো টু মাল্টি কালার অ্যান্ড ইউ চুজ দিস কালার। দিস কালার মানে এই কালারটা হচ্ছে আলটিমেট ফ্লেক্স, মানে রেইনবো কালার, সব জায়গায় এক একটা জায়গায় এক একটা কালার দিবে। বাট মাই ফেভারিট অ্যান্ড দ্য অরিজিনাল কালার ইজ মোনোক্রোমের ফুল ব্লু। এই যে 64 নাম্বার কালারটা ইজ মাই ফেভারিট। ইভেন কি নিচেও এমবিএন লাইটিং আছে। সো দিস কার ইজ ক্রেজি অ্যাজ হেল। আরও জিনিস দেখাই, বেসিক্যালি আমার যদি বাংলাদেশে ম্যাপ কাজ করতো, এটা এখানে প্রজেক্ট করতো অ্যান্ড 40 মিটার সামনে পর্যন্ত যায়, অ্যান্ড না অন্য রাস্তায় যে প্রজেক্ট করবেন আপনি দেখতে। হে মার্সিডিস, How can I help? আম হট। I'm sorry. Can you say that again, please? রেইজ টেম্পারেচার। I'm increasing the temperature to 18 degrees. টেম্পারেচার বাড়ায় দিল বিকজ আমি বললাম যে আমার টেম্পারেচার বাড়ায় দিতে হবে। সো এই গাড়ির সব ফাংশনালিটি মার্সিডিস কন্ট্রোল করতে পারে এক্সেপ্ট ফ্রম দ্য ডাইনামিক কন্ট্রোলস, যেটা হচ্ছে এখানে গেলে আমি গাড়ি ইকো, কমফর্ট, স্পোর্ট প্লাস অর ইন্ডিভিজুয়ালি কনফিগারও করতে পারবো। এখানে দিয়ে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি In order to use online functions of the voice system, এই please যে check your এখানে আমি নিজের Mercedes মতো user গাড়িটা fees. সাজিয়ে নিতে পারবো। সো থ্রটল রেসপন্স কী কেমনে হবে সব কিছু আমি এখান থেকে কনফিগার করতে পারবো, লাইক সাসপেনশন, যেহেতু এই যে স্পোর্ট মানে যত অপশনস আছে আর কি। নাও লেট মি গো ব্যাক টু দ্য মেন মেনু, হোম। আরও একটা জোস জিনিস দেখে, এই যে ইনফোর ভিতরে এসে ভেহিকেল, ঠিক আছে। সো আমি এই যে গাড়ির ব্রেক, আপনারা দেখেন এই যে ব্রেক দেখাচ্ছে, ব্রেক প্রেস করলাম, এই যে দেখাইলো কত পার্সেন্ট ব্রেক দিয়েছি। এক্সেলটা প্রেস করব, এই যে এক্সেলটা দেখাচ্ছে। ইঞ্জিন, এই যে এখানে পাওয়ার মিটার আছে। তো আপনি গাড়ি যখন এক্সেলেট করবেন এটা আপনাকে দেখাবে আপনি কত হর্স পাওয়ার প্রডিউস করতেছেন অ্যান্ড অল দোজ ক্রেজি স্টাফ। অ্যান্ড দেন এখানে আপনাকে ফিউল কনজাম্পশন অ্যান্ড অল, মানে এই গাড়ি, দিস কার ইজ এভরিথিং ইউ ক্যান ওয়ান্ট ফ্রম আ কার, দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। মানে লাইক গাড়িতে ফাংশনালিটির কোনো অভাব নাই বললেই চলে। অ্যান্ড ইউ ডু গেট আ ওয়্যারলেস চার্জার ওভার হিয়ার টু। So this over here is a wireless charger. You guys USB-C over here, USB-C over here, and এখানে জায়গাটা অত ভালো না, আমার কাছে খুবই ক্র্যাম্পড মনে হয়েছে। বাট দিস ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম, আমি প্রথমে ফ্যান ছিলাম না কারণ পোর্ট্রেট সিস্টেমসের আমার ভালোই লাগে না, বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক কী বলবো একটা আইপ্যাড টাইপের। এটার ফাংশনালিটি এত জোস, মানে গাড়ির সব কিছু করতে পারবে। অ্যান্ড মনে করি দেখতে একটু আমার কাছে দেখতে একটু বাজে মনে হচ্ছে। তো আমার কাছে দেখতে একটু বাজে হলো, আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কম্প্রোমাইজ। Alright, guys, I'm extremely sorry that somehow we have corrupted the files of driving and chauffeur experience. Basically, camera থেকে ল্যাপটপে নিতে যে এই ফাইলটা corrupted হয়ে গেছে somehow, and I'm really sorry for that. But take it from me, যে chauffeur experience was brilliant. And আমি নেক্সট টাইম থেকে মেক শিওর করবো যাতে এরকম কিছু না হয়। জাস্ট বেয়ার উইথ মি দিস টাইম। বাট আমাদের ফেসবুকে যে ভিডিওটা আমরা আপলোড করছিলাম ওইটা ফর্চুনেটলি আমাদের কাছে আছে, অ্যান্ড দিস ফিউ ওয়ার্ডস আর ইনাফ টু টেল ইউ গাইজ হাউ গুড দিস কার ইজ ওয়াইল ড্রাইভিং। বাট সরি দেন অ্যাগেন অ্যান্ড বেয়ার উইথ মি দিস টাইম। টাইম টু গো। সো 6 সিলিন্ডার গাড়িটা লাইক অন্য লেভেলের শান্তি দিতেছে। আমি মনে হইতেছে আমি গাড়ি যে ঘুমায়ও যেতে পারি এই গাড়ি চালাইতে চালাইতে, এমন অবস্থা। ড্রাইভিং প্লেজার অন্য লেভেলের গাড়িতে, এই গাড়িটা একটা পারফেকশন, ইনসেইনলি গুড। কিন্তু কিন্তু ভার্ডিক্টে এসে আমি বলবো ইট ক্যান নট গ্র্যাব মাই অ্যাটেনশন অ্যাজ আ বায়ার লাইক দ্য 7 সিরিজ ওভার হিয়ার। সো দিস ওভার হিয়ার ইজ দ্য 740 Li long wheelbase. So both of these are long wheelbase, but I like this more. Like this car looks huge. এটা দেখতে বড় মনে হয় না, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি বড়। অ্যান্ড এটা দেখতে মানে লাইক অ্যাকচুয়ালি তো ছোটো এটা থেকে, বাট দেখতে অনেক বড়। অ্যান্ড আই অ্যাকচুয়ালি প্রিফার দিস বিকজ এটা যখন ভিডিও বানাবো তখন এই ভিডিওতে বলবো যে এটা কেন প্রিফার করি। বাট এটার ভার্ডিক্টে এসে যেটা বলবো যে গাড়িটা ইজ স্টানিং ফর দ্য প্রাইস, ফর দ্য পাওয়ার, যত কিছু আছে সব মিলাই এই গাড়িটা হচ্ছে পুরাই স্টানিং, অ্যান্ড ইটস অ্যাবসোলুটলি ওয়ার্থ ইট। লাইক এই যে এই চাবিটা গাড়ির, এই চাবি থেকে শুরু করে সব কিছু গাড়ির পুরাই মিনিমালিস্টিক বাট এলিগেন্ট। লাইক দিস ইজ হোয়াট দিস সাইন ইজ অ্যাবাউট গাইস। এই যে এই সিগনেচার, এই যে এই লোগোটা, ইটস অল অ্যাবাউট বিং মিনিমালিস্টিক বাট ইয়েট এলিগেন্ট। অ্যান্ড
আমি যেটা এগ্রি করবো উইথ মার্সিডিজ ইজ দিস কার ইজ দ্য বেস্ট অর নাথিং। মানে আই উইল কনসিডার দিস অ্যাজ আ বেটার কার দেন দ্য 7 সিরিজ, কিন্তু আমি নিব না কারণ আমার কাছে ওইটা দেখতে বেটার লাগে, পার্সোনাল প্রিফারেন্স। কিন্তু দিস ওভারঅল ইজ আ বেটার কার ইন বাংলাদেশ। ইঞ্জিনের জন্য বলছি কারণ ওইটা হাইব্রিড, আর এটা হাইব্রিড না, অ্যান্ড আই লাইক নন হাইব্রিডস গাইড, ইউ গাইজ নো দ্যাট। লাইক জাস্ট সি, এই লোগোটাই বলে দেয় দিস কার ইজ অ্যাবসোলুটলি পারফেকশন, অ্যান্ড আমার রিভিউর ভিতরে আমি সেটাই পেয়েছি। অ্যাকর্ডিং টু মি দিস কার is perfection. And that's about it, guys. If you want more luxury car reviews, subscribe to us, support us, like our Facebook page, and hopefully we will come up with better reviews for you guys. Until the next time.